ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ मैं कहूँगा कि गुरु नानक की वडियाई है कि आपे गुरु अपने खजाने दे विच डुबकी मारन वास्ते कोई ना कोई रस्ता वजीया साड़ा बनांदा हैगा और ओदे विच अज साडे कोल साडे यंग बच्चे जो गुरबानी दे नाल लगे हैं और अगे अपनी रिसर्च और मैं कहूँगा कि सूझ-बूझ दे नाल उन्हों गुरु नानक दे उस आदेश नूं अगे सानू सांझ करन वास्ते अपनी तुच्छ बुद्धि दे नाल जितनी कुछ समझ पैंदी है वो असी आपस विच रल मिल के करते हाँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਚੌਧਰੀ। She is an educationist, an author, a poet, a professor, and she is presently at Central University of Gujarat, ਉੱਥੇ Center of English Studies ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ into the social cause। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਵਰਕਸ on the violation studies, violation on women, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਨੇਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਟਸ ਬਲੈਕ ਨਵੰਬਰ on anti Sikh massacre of 1984 and afterward। तो ये मैं थोड़ा सा तुहानू बैकग्राउंड इस वास्ते सांझ कर रहा कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके दे नाल साडी यंग पीढ़ी दे विच वो दर्द है, वो समझ है, वो बूझ है और वाकई ही गुरु नानक दा घर जिहड़ा है वो बिना अदरवाइज सारा कोर अंधियार ही हैगा जो तक असी ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ਼ਮੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। Thank you ji, बहुत धन्यवाद। Again, beautiful words like shukr, mehrbani. We need to begin with shukrana Guru Nanak Sahib da। You've been very benevolent in introduction, but ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ young ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ तब तक सिक्खी अगे वध नहीं पाएगी। तो इस करके छोटे छोटे अटैम्प्ट्स मेरे वर्गे बहुत सारे लोग कर रहे हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टुडे। बट राइट इन द बिगनिंग में ये कहना चाहूँगी कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट ऑल। मेरी अपनी जर्नी आप ही हुने ही शुरू हुई है कुछ साल पहला एंड ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਨਸਰਸ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਕੋਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਟਰਗਲ to adopt those things and ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਾਮੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਤਾਂ this is no expert lecture, this is just an attempt and I would be very happy to learn a lot of things from you when we come on to the question answer part of it। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
इस टॉक का सोर्स है भाई वीर सिंह जी की किताब द गुरु नानक चमत्कार। और एक होर किताब हैगी है ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਟਡ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤਿਆ ਸਦਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬਟ ਉਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਡ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਮੇਜਰਲੀ a source like the source of this conversation is these two books. Guru Nanak Sahib particularly ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕੌਣ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਗਰੂ ਅਪ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ which we give to our children so that they get to know something about Guru Nanak Sahib और वो किताबां बच्चियां नहीं बनिया हैगियां but उस किताबां च बहुत सारियां चीज़ां इस तरह दी हैगियां which children think कि वो logical नहीं है। For example mysteries कि गुरु नानक साहब दी शिकायत हुई कि उन्हां दियां ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦ ਰਾਜਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦ ਪੁੱਛਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਜਿਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੀ ਆਫ ਅਸ ਆਰ ਆਨਸਰਲੈਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਓਵਰ ਹਿਸਟਰੀ ਜਦ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਟਰੈਵਲ ਓਰਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ the foundation things or ਜਿਹੜੀ logical things ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ and history ਦੇ ਨਾਲ oral folk songs folk tales ਇਹ ਸਾਰੀ change ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। but so ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ quest ਸੀਗਾ when I was talking to my daughter and ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ questions ਪੁੱਛਦੀ ਸੀਗੀ and I was not able to explain to her ਤਾਂ I thought ਕਿ it was very important ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ these conversations meant much more than those stories। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੁਐਸਟ ਆਈ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਸਟਾਰਟ ਹਾਊ ਡਿਡ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਬੜੀ ਜਰਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਰਨੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀਗੀ ਜਰਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਟੂਵਰਡਸ ਈਸਟ। ਸੋ ਪ੍ਰਥਮੇ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰਬ ਕੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵਾਕਸ ਅਪ ਟੂ ਪਟਨ ਦੇਸ਼। ਪਟਨ ਦੇਸ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਪਾਕ ਪਟਨ। ਤਾਂ ਪਾਕ ਪਟਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਬਾਊਟ 10-11 ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਐਂਡ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਲੱਭ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਸੋਰਸ ਅਬਾਊਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਨਵਰਜਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਜਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਬਣੇ ਐਂਡ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਮਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਡਿਡ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਹਨ। So this is 11th or 12th, 10th, 11th, 12th century after Baba Sheikh Farid. Exact date nahi pata, it is like controversial. So it's around that time. Sheikh Brahm, in all probability, 6th या 7th generation है from Baba Sheikh Farid. Sheikh Brahm भी काफी famous ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਪਸਵੀ ਹਨ and ਉਹ ਕਾਫੀ famous ਪੀਰ ਹਨ ਉਸ time ਤੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਆਲਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਰਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਅਮਾਉਂਟ ਅੱਛੇ ਸਾਧਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਰਨੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਰਿਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਰਨੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਲਚਰਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਟੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੰਟੈਕਟਸ ਵਿਦ ਵੇਰੀਅਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਕਲਚਰਸ ਆਫ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨया ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਵ ਟਰੁੱਥ ਅਤੇ ਟਰੁੱਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ became an example of what Guru Nanak Sahib gathered from these journeys and finally established. ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਪਾਕਪਟਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਬਜਾਓ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਵੀ ਤੂੰ, ਇੱਕੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੋ। ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਕਮਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਾਓ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਕਮਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੈ ਕੋਈ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟੂ ਕਨਵਰਸ ਵਿਦ ਹਿਮ ਔਨ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਓਪਨ ਅਪ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, we all will realize ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਨ।
ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਗਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬਲੈਸਡ ਆਈ ਕੁਡ ਮੀਟ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਵਰਡ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਰੈਫਰ ਟੂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਇਨ ਅ ਮਿਨਟ ਅਗੇਨ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਰਡ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਵੀ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਕੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੀ ਕੋ। ਸੋ he says ਕਿ you speak of one, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਹਨ, ਇੱਕ ਓਨਰ ਹੈ who is the creator and the other is the prophet। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹਨ, ਦੇ ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਫॉर them, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਲਿਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਓਨਰ, ਉਹੀ ਓਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕਾਰਡ ਐਨੀ ਅਦਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਐਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ particularly ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਲਾਈਕ ਵਨ ਗੋਡ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਵਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। all these attributes ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਅਨਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਡ ਬੋਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਹਰੀ ਰਿਮੂਵਰ ਆਫ ਸਫਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਪੂਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਨੋ ਅਦਰ ਵਰਡ ਕੈਨ ਰੀਪਲੇਸ ਦ ਵਰਡ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈਗੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਐਵਰੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੈਨੇਵਰ ਵੀ ਰੈਫਰ ਟੂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਫਰ ਟੂ ਇਟ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਟਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਸ। I hope it is acceptable. ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਇਸ ਟਾਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਲਈ ਰਿਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਸਥ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ, ਆਰ ਯੂ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਔਰ ਆਰ ਯੂ ਅ ਰਿਕਲੂਸ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਬੋਥ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਸਥ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਕ ਦੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ we will be celebrating 400 years of ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ of ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ I mean I was reading about that ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ let me bring this in this conversation as well। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਡਿਸਟਰਬ, ਤਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਨ ਆਈ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਬਨ ਕਿਉਂ ਖੋਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੋਡ ਹੈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਯੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਐਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੋਜੋ। ਤਾਂ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੈਟਾਫਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਪੋਹਕ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਹ ਜੈਸ ਛਾਈ ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਤਾਈ। ਤਾਂ ਪੋਹਕ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲਾਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ ਬਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਟਾਫਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਟਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਾਰ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੁੱਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮਚੋੜ ਦਿਓਗੇ,
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਅਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਲਈ, ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, there is no need to refrain from the world, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ? ਡਿਊਲਿਟੀ ਔਰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਗਲਾਪਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੋਲ ਕੁਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰ ਕੁਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਕ ਦ ਟਾਕ। ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਇਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੁਆਇਨ ਤਾਂ there was a reference to ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਬੁਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਡਿਊਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਔਰ ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਦ ਕਾਈਂਡ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਲਿਟੀ ਐਂਡ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਤਜ ਕਰੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਜਿਨਹੇ ਹੀ ਵੇਸੀ ਸਹਿ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਏਗਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰ ਹੀ ਮੁਦ ਵਿਦੇਸ ਫਿਰ ਨਿਤ ਝੂਰੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲ ਬਰਾਈਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਡਿਵਾਈਨ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਸੋਲ ਬਰਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈਗੇ, ਕੁਚਜੀ ਐਂਡ ਸੁਚਜੀ। ਕੁਚਜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲ ਬਰਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਝਾਵਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੱਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੱਜ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਨ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਂਗੀ। ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ ਇਜ਼ ਕਿ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਮਰਜਸ ਵਿਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। So this is what he says, and the next question that Pir Brahm asks is ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ, ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ, ਹਰ ਵਕਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਰਚੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਵਰਦੀਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਰਚੂਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਚੱਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ ਕਿ what are those qualities, what are those virtues, how do I imbibe those qualities within me? ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 3 ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਵਰਡ, forgiveness and sweetness in speech are 3 principles to attain ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। I have a question to everybody ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਵਰਡ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫॉरगिवनेस ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ, I'll come to forgiveness in a minute again, and sweetness in speech. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਵੰਡਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਵੀਟ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ। ਫॉरगिवनेस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਗਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫॉरगिवनेस ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਵਨ ਕੈਨ ਫॉरगिव, ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਈਗੋ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਈਗੋ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡੀਏ? ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਈਗੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਫॉरगिव। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫॉरगिव ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ imbibe these attributes within us, ਜੇ ਹੰਬਲ ਹੋ ਗਏ
ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਫॉरगिवनेस ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਵੀਟਨੈਸ ਇਨ ਸਪੀਚ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, I am talking about myself also, I am not sweet at all, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। फिर वो पूछते ने कवन सु अक्षर कवन गुण कवन सु मया मंत कवन सु वेसो हो करी जित बस आवे कंत। So what is that word? What is that quality? What is the principle of mantra to be followed? What form should be adorned which can attract me to my beloved? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਵਨ ਸੂ ਅੱਖਰ ਖਵਨ ਗੁਣ ਜੀਵਾ ਮਇਆ ਮੰਤ, ਇਹ ਤਰੇ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਸੋ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਇਨ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਵਾਈਨ ਹਸਬੈਂਡ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। फिर गुरु साहब एक what do we say, जन्म साखी ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜੋ ਕੰਤ ਕੀ ਕੰਤ ਤਿਸੀ ਕਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਭੇ ਸਹੀਏ ਛੋੜ ਕੰਤ ਤਿਸੀ ਪੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ the one who serves ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਤ ਪਿਆਰਾ ਡਿਵਾਈਨ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ beloved loves that lover, and I'm focusing on the word love। ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ leaving all friends the lover comes to that beloved। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ eliminate ego। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਛੁਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਛੁਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਛੁਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਈਗੋ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਕਮ ਟੂ दैट। ਸੋ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ may be able to sacrifice ego from within themselves। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਛੁਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ। truth and the true is meaning of everything। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਡ ਐਂਡ ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सच की काती सच सब सार घाड़त तिसकी अपर अपार सबदे सान रखाई लाई गुण की थैके विच समाई तिसता कुठा होवे शेख लोहो लब निखता वेख होए हलाल लगे हक जाई नानक दर दीदार समाई। The knife is truth। True is the meaning of everything। It has been carved enormously beautifully।
on the grindstone of Shabad has it been sharpened. It is placed in the sheath of virtues. If the sheikh is killed with it, then see the blood of greed spilling out. Being slaughtered this ways will rightfully connect. O Nanak at the door is absorbed in the divine vision. ਇਹ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ towards the end ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, is it right for me to ask these questions or is it wrong to ask these questions to the beloved of divine? ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ ਠੀਕ ਹਨ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ I think let me come to the Shabad. हाँ, वो कहते ने beauty and lust are friends. रूपे काम में दोस्ती, भुखे सादे गंड. Hunger and taste are knotted together. Greed and wealth are partners. लब्बे माले कुल मिल, मचल ऊंघे सुगड़ पलीन. ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਗਰ ਬਾਰਕਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਇਟਸੈਲਫ ਟੂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਰਸੂਇੰਗ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਬਲਾਈਂਡਲੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਰਗੰਧ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਾਊਲ ਸਮੈਲ ਇਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਊਟੀ, ਲਸਟ, ਹੰਗਰ, ਟੇਸਟ, ਗਰੀਡ, ਵੈਲਥ, ਸਲੀਪ, ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ, ਐਂਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਕੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਕੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਸਕੀ ਵਾਰ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सोने नमस्कार।